Welcome back to my English Express YouTube channel once again, my dear viewers. I am Partho Pratim Ghosh with you. Once again, I have brought a new video for the students who are studying in class 10. Class 10 means, I would like to say, those students who are going to appear in Madhyamik examination 2021. My dear students, first of all, I would like to wish you best of luck for your Madhyamik examination that is going to be held next year. You know that letter writing is an essential part of your syllabus, English subject, basically writing section. Letter writing. Most students have some special queries regarding letter writing. So today I would like to make them understand that letter writing is not a matter of great concern and anxiety to you, because it has a particular format following which you can make a good answer, following which you can write a good letter. But first of all, you should remember that letter writing, it is of two kinds. Number one is called formal letter. Number two, it's called informal letter. Formal letter, what does it mean? What does it refer? Do you know? Formal letter means a letter that is addressed to any official authority. As for example, suppose you are asked to write a letter to the honorable headmaster of your school about a particular topic, or you are asked to write a letter to the chairman of your local municipality about a particular topic, or you are asked to write a letter to the officer in charge of your local police station. So these letters are called formal letters. Is it clear to you? These letters are called formal letters. On the other hand, what do you mean by informal letter? Informal letter means it's a letter which is addressed, which is written to your near and dear ones. As for example, to your friends, to your cousin, to your father, to your mother, brother, elder sister, elder brother. So this is called informal letter. Today, the topic of my video is an informal letter. You know that this year 2020 is an ill-fated year to us. Why? Because we see that COVID-19 caused by coronavirus that has spread as a pandemic all over the world has changed our lifestyle a lot. We have to be confined in our homes, in our houses. And this period is called lockdown. During lockdown period, we, the people, could not go out. We have to stay home. We have to avoid public gatherings. We have to avoid public meetings.
We have to leave the habit of boarding trains, buses, trams, etc., etc. We have to avoid congestion in order to keep us protected from COVID-19 pandemic. So I have selected a topic for letter writing today. Suppose your cousin is living in Mumbai. During this lockdown period, your cousin does not go out like millions of people. Now, write a letter to your cousin about the precautions that are to be taken to be protected from COVID-19 or coronavirus. This is the question of today's letter. This is very important for those students who are going to sit for Madhyamik Examination 2021. Once again, please remember, today's video is very essential, is very important for those students who are going to appear in Madhyamik Examination 2021. Today's video is about the format of informal letter and how the content of an informal letter is to be developed. I will discuss it thoroughly. So I advise my dear students to watch this video very carefully with much attention, because letter writing is an essential part of your writing syllabus in English subject. If you follow my advice, if you follow my instructions, my guidance regarding letter writing, which is going to be displayed through my video immediately, I think it would help you to write a good letter. And the topic is very relevant today because we are still under the threat to coronavirus and COVID-19. In this situation, all people should be conscious, should be aware of the precautions that are highly essential, that are highly necessary for keeping us protected from COVID-19. So let's go to the video and start the display of my letter writing today about the precautions of COVID-19. But before I go to the video, once again I would like to request my viewers, if you like my video, don't forget to subscribe my channel, don't forget to give likes and share my video. My channel is English Express, and keep listening, keep following, keep watching. In future I will upload more and more new videos. So once again I would like to request you, please press the bell icon button in order to get the notification of new more videos in future. So let's go to the video. And dear students, once again I would like to welcome you to my English Express channel, YouTube channel. আমি একটু আগে যে কথা বলছিলাম যে আমি তোমাদের জন্য আজকে একটা খুব প্রাসঙ্গিক বিষয়কে কেন্দ্র করে একটা চিঠির ভিডিও তোমাদেরকে আমি দেখাতে চাই, যেটা আগামী মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার অন্তত মনে হয়েছে। চিঠিটার কোশ্চেনটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, রাইট আ লেটার টু ইউর কাজিন। কাজিন মিন্স ডু ইউ নো? তোমরা সকলেই জানো কাজিন কথার অর্থ কি, খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো, কাকাতুতো ভাই বোন। লিভিং ইন মুম্বাই, about the precautions to be taken for being protected from COVID-19, অর্থাৎ
ধরে নাও তোমার কোনো কাজিন বা খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোন মুম্বাইয়ে বসবাস করে, তাকে উদ্দেশ্য করে একটি পত্র রচনা করো, যে পত্র বা যে চিঠির বিষয়বস্তু হবে যে কোভিড-19 থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে ঠিক কি কি প্রিকশনস কথার অর্থ হচ্ছে সাবধানতা, কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত সেই সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে তোমার কাজিন যে কিনা মুম্বাইয়ে বসবাস করে তাকে একটি পত্র লেখো। আমি একটু আগেই তোমাদের বলেছি যে এটা একটা ইনফর্মাল লেটার। এই ইনফর্মাল লেটারের প্রথমেই যেটা বলবো, ডান দিকে যে চিঠি লিখছে তার ঠিকানা থাকবে, এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানটায় তার ঠিকানাটা থাকবে। কে লিখছে? রিমি চ্যাটার্জি, শান্তিপুর, নদিয়া। নদিয়ার শান্তিপুর শহর থেকে রিমি চ্যাটার্জি লিখছে তার একজন কাজিন, ডিয়ার সিস্টার বলে যাকে সম্বোধন করেছে। চিঠির শুরুতে ইন্ট্রোডাকশন রয়েছে একটা, হাউ আর ইউ, কেমন আছো তুমি, অ্যান্ড হাউ আর ইউ স্পেন্ডিং লকডাউন, আর লকডাউনই বা তোমার কেমন কাটছে। হাউ আর ইউ স্পেন্ডিং, স্পেন্ডিং মানে কাটানো বা অতিবাহিত করা, লকডাউন কেমন কাটাচ্ছ। ইউ নো, তুমি জানো, দ্যাট উই আর আন্ডার দ্য থ্রেট টু করোনা ভাইরাস নাও অ্যাজ ইট ইজ কজিং কোভিড-19 প্যান্ডেমিক। তুমি জানো দিদি কি বোন, যে যেহেতু এখন করোনা ভাইরাসের কারণে চারিদিকে অর্থাৎ গোটা পৃথিবী জুড়ে কোভিড-19 প্যান্ডেমিক চলছে, সেই জন্য আমরা একটা বিরাট আতঙ্কে রয়েছি। থ্রেট কথার অর্থ হচ্ছে আতঙ্ক। টুডে, নেক্সট প্যারাগ্রাফটা চেঞ্জ করলাম, টুডে আই এম রাইটিং দিস লেটার টু টেল ইউ সাম প্রিকশনস রিকোয়ার্ড ফর বিং প্রোটেক্টেড ফ্রম কোভিড-19। অর্থাৎ আজকে আমি এই চিঠিটি তোমাকে লিখছি যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাকে বলা বা জানানো, টু টেল ইউ, কি বলবো তোমাকে, সাম প্রিকশনস, কিছু সতর্কতার কথা জানিয়ে তোমাকে চিঠিটা লিখছি। রিকোয়ার্ড, যে সতর্কতাগুলো ভীষণভাবে দরকার, ফর বিং প্রোটেক্টেড, সুরক্ষিত থাকতে গেলে, ফ্রম কোভিড-19 থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে যে যে প্রয়োজন সতর্কতাগুলো মানা প্রয়োজন সেই সম্পর্কেই আমি কিন্তু আলোকপাত করতে এই চিঠিটি লিখছি। ইউ মাস্ট রিমেম্বার, তোমার অবশ্যই মনে আছে বা মনে রাখবে, তুমি অবশ্যই মনে রাখবে, দ্যাট সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে কেমন করে এটাকে আমরা রোধ করতে পারবো, নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবো। তার জন্য প্রথম যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, অর্থাৎ সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনটেন করে চলতে হবে। ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, টু কিপ ইয়োরসেলফ অ্যালুভ ফ্রম করোনা ভাইরাস। করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে দূরে রাখতে গেলে তোমাকে অবশ্যই কিন্তু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। আই সাজেস্ট ইউ, এছাড়াও আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, টু অ্যাভয়েড পাবলিক গ্যাদারিংস, তোমাকে অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে জনসমাগম বা জনতার ভিড়, যেগুলো জেনারেলি কোথায় ঘটে আমরা জানি, বাজারের, হাটে, রাস্তায় এগুলো হয়, সেই সমস্ত জায়গাগুলো তোমাদের কিন্তু এড়িয়ে চলতে হবে। অ্যান্ড আনমাস্কড কন্ট্যাক্ট, মাস্ক মানে তোমরা জানো এটা খুব পরিচিত হয়ে গেছে, লকডাউনের মুখে আমরা মাস্ক পরছি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করবার জন্য, করোনা ভাইরাসকে অনেকটাই আমাদের থেকে দূরে রাখতে। আনমাস্ক মানে মাস্ক বিহীন, কন্ট্যাক্ট মানে হচ্ছে সংস্পর্শ, অর্থাৎ যে সমস্ত মানুষজন মাস্ক বিহীন অবস্থায় থাকবে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে, তাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে। ইউ শুড ইউজ ফেস মাস্ক, এবং দরকার হলে ফেস মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, ফেস মাস্ক অ্যান্ড অ্যালকোহল বেসড হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মুখে মাস্ক পরতে হবে এবং অ্যালকোহল মিশ্রিত স্যানিটাইজার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হাত পরিশোধনকারী ফ্রিকুয়েন্টলি, মাঝে মধ্যেই কিন্তু এই কাজটা করতে হবে। ফ্রিকুয়েন্টলি কথার অর্থ হচ্ছে মাঝে মধ্যে। ইউ নেভার ফরগেট, একটা কথা কখনোই ভুললে চলবে না, টু ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস উইথ সোপ at least for 20 seconds before taking food, খাবার খাওয়ার আগে অন্তত পক্ষে 20 মিনিট, at least মানে অন্তত পক্ষে 20 সেকেন্ড, 20 সেকেন্ড
নিজের হাত পরিষ্কার করতে হবে, ধুতে হবে উইথ সোপ, সাবান দিয়ে। Whenever you find someone having these symptoms, যদি কোনো রকম কোনো সিমটমস থাকে করোনা ভাইরাস বা কোভিড-19 এর, যেগুলো আমি একটু বাদেই বলছি, ইউ শুড আস্ক হিম অর হার টু রিমেন আইসোলেটেড। তুমি তাকে কিন্তু অবশ্যই তোমার কাছ থেকে বা অন্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে, দূরে থাকতে হবে। আইসোলেটেড মিনস বিং সেপারেটেড ফ্রম আদার্স, অন্যের কাছ থেকে কিন্তু আলাদা থাকতে হবে। তাদেরকে যদি if anybody is found to have any symptoms like sneezing, like lack of smell, etc., fever, etc., জ্বর, হাঁচি, এগুলো, you should abide by these safety tips, তোমাকে অবশ্যই মান্য করে চলতে হবে। অ্যাভয়েড বাই মানে মেনে চলা, দিস সেফটি টিপস, এই ধরনের নিরাপত্তা বিধানগুলো, আনটিল যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রপার ভ্যাকসিন ফর কোভিড-19 ইজ অ্যাভেলেবল, যতক্ষণ না পর্যন্ত এই কোভিড-19 এর প্রকৃত টিকা পাওয়া যাচ্ছে বা আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন কিন্তু আমাদের এই বিধিনিষেধগুলো মান্য করে চলতেই হবে। I advise you not to be panicked if you have symptoms like fever, loss of smell, sneezing, suffocation, etc. তবে আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে যদি কখনো তোমার এই ধরনের সিমটমস বা লক্ষণ, যেমন জ্বর, ফিভার, লস অফ স্মেল মানে জিভ থেকে স্বাদ চলে যাওয়া, কি খাচ্ছ, ঝাল, মিষ্টি, টক কিছু বুঝতে পারছো না, স্নিজিং, হাঁচি আসছে বারবার, সাফোকেশন, কেমন যেন একটা দম বন্ধ হয়ে আসছে, এই ধরনের সিমটমস থাকলে অযথা ভয় পাওয়ার, আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। দেন ইউ মাস্ট কন্ট্যাক্ট লোকাল হসপিটাল ফর মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স, অবশ্যই তুমি তখন তোমার স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার অ্যাসিস্ট্যান্স বা সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করতে হবে। নো মোর টুডে, স্টে হোম, স্টে সেফ। আজ আর বিশেষ কিছু নয়, তবে বাড়িতে থাকবে, সুস্থ থাকবে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। ইয়োর লাভিং কাজিন রিমি। রিমি চিঠিটা এখানে শেষ করছে। কাকে পাঠাচ্ছে? মা দিকে তার ঠিকানা, মৌ ব্যানার্জি, 14/2 CS Square, Block C2, Andheri, PIN 220236, 17th 6th 2020 এই তারিখে চিঠিটা। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো? নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো এর অর্থটা। কেমন লাগলো তা জানাতে কমেন্ট বক্সে গিয়ে আমাকে অবশ্যই জানাতে ভুলো না। এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব আমার এই চ্যানেলটা, অর্থাৎ ইংলিশ এক্সপ্রেস এই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। এই ধরনের নতুন ভিডিও আমি আরো দেব, তোমরা নিশ্চয়ই সেগুলো পেয়ে যাবে। যদি বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো, নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে। সকলে ভালো থাকবে, ধন্যবাদ।